Hello, good morning, students. Hope the audio is clear and you people are getting the audio. And we need to start with our IP class. Yesterday we discussed something related to protocols, and we discussed about MIME format as well as URL path and some other topics. So today we need to go with what actually the hypertext transfer protocol is, and different phases of hypertext transfer protocol and other stuffs we need to start. Okay. I'm going to share the screen. Yes, so hope you all getting the screen, what shared screen. Can anybody acknowledge? Yes, sir. Okay, that's fine. See, as we told, hypertext transfer protocol is the protocol which is used for the communication through internet. The web applications what we are using, what they all are working with respect to HTTP protocol. Recently, the HTTP protocol what comes with a different flavor, that is what secured flavor. That is now what we are going to call it as HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secured. So later, what when the protocol was approved, they are telling some of the points in 1999 HTTP protocol. So apart from these points, we have what vital points here, some of the important points. That is what HTTP consists of two phases. One is request, another is a response. As we know, client server model works with the two phases, a request phase and a response phase. The request is going to what send by browser, by using browser. Client actually going to send the request by using the browser, and that request is going to hit the server, and server is going to do respective processing in its side and giving the response to the what browser back. That is what a request and a response phase. What they used to tell here, the HTTP protocol works with in both request and a response phase of the communication. Got it? So here, what the response and request and the response between so what the browser and server is happening through some messages. I mean to say the some what we used to call it as data packets. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್, ಅದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೆಡರಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರು, ರಿಸೀವರ್ ಯಾರು, ಲೇಟರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜಾ, ಅಥವಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಯಾವುದು, ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವುದು, HTML ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ, XML ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ JSON ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವಾಟ್ ಆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೆಡರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿ ಹೆಡರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದಿ ಬಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಡರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ CT, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
Okay. So the request phase, what actually they used to tell, the general form of HTTP request is as follows. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್, ಡೊಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್, ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಸರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇರುವ ಏನೋ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಹೆಡಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಪಾರ್ಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ವರ್ಷನ್. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಾಮಸ್ ಹಿಯರ್, then it is what bit meaningful. ಸೊ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಗೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಹೆಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವರಿಂದ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಪುಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಪುಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಓಕೆ. ಲೇಟರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡರ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್, ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MIME ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಏನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ MIME ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ HTML ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ದಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ
ವಾಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವನು ಪವನ್ DN ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್. I used to convey message to him. Be online. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ವೆಬೆಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅನಾನಿಮಸ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಬೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ in order to have what full attendance and full what involvement with respect to the class, you people need to be what regular to the classes, or else the consequences as usual you will face later. Getting? So ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ 404 ಎರರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ಸಾರಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು 404 ಅನ್ನೋದು? ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್. ಅದು HTTP ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ರಿಸೋರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 1 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, 2 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಸಕ್ಸಸ್, 3 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎರರ್. ಅದಕ್ಕೆ 404 ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಇಂದ ಶುರುವಾದರೆ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್, ಸಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸರ್, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋ ರೆಪ್ಯುಡಿಯೇಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ
ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್. One more, guys, what? Trying to enter the room without login. Arpita, she is also doing same thing. Abdul, unmute ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಾನ್. Yes, sir. ಸೈನ್ ಇನ್ ಏನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ನೀನು ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Sir, sign in ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದು ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಂದು ಅಲ್ಲ, ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀನು? ನಂದು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ನೋಡು, ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹಾ. ಅರ್ಪಿತಾ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕಣಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ portion I used to go for what? Whiteboard. Be online. I'll open with that. ಸೊ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸಿ, ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ವರ್, IIS ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಎರಡು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಕೋಡ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಯಾವುದು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎರಡು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಸರ್ವರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ. ಅದು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ USN ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಮ್ ಯಾವುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, 4 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರು ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾದ್ದು ವಾಟ್ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಂಬರು, ಈ ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು, ಈ ಸೆಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡು ಗೀಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? USN, ಡಿಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮು, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು USN ಕೊಟ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂಟರ್ ದಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜು? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹಾಕಿರೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೆಕಿಂಗ್. ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೌಸರಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ, ಎಂಟರ್ ದಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸೋಂಥ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೂ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? So any of you can acknowledge whether this concept is understanding or not. Chandana, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, Yes, sir. ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಹಾಲೇಶ್, ಹಾಲೇಶ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀನು ವೆಬೆಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಹಾ, ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಿನ ಅದನ್ನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು? ಯಾವ ಊರು ಹಾಲೇಶಿ ನಿಂದು? ಹ್ಮ್, ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಾ, ನಾಳೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಬೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನು. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತದನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಮಾತಾಡೋದು ನನಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ. ಸರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಮ್ಮ? ಮನೋಜ್ ಪಟೇಲ್,
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್. ಆಯ್ತು ಪವನ್ DN. ಪವನ್ DN ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಸರ್ ನೀನು ಹಂಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಂದ್ಯಾವ ಊರು? ಟ್ಯಾಗ್ಲೆಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ವೆಬೆಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗು, ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ವೈಶಾಖ್ ಗೌಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು. ಎಸ್ ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ತಾನೆ. ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿರ್ತೀಯೋ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀಯೋ? ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ವೈಶಾಖ್ ಗೌಡ? ನೋಡ್ಕೋ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಲಿಯೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ? ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ C# ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಾವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಬಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಜಾವಾ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಜಾವಾ ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಜಾವಾ ಪರ್ಪಸ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎರಡು ವಾಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು ಮತ್ತು ಬೋತ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಬೆಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರನಾಗಲಿ, ಬೆಟರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಸರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.